हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूर्ण दीजै। हों बल बल जाऊं रमैया कारणे, कारण कवन अबोर रहा। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर पयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। सतनाम वाहिगुरु जी फरीदा, जेह देह नाला कपिया। जे गल कपै चुख, पवन ना इति मामले। सहा न इति दुख, फरीदा जेह देह नाला कपिया। जे गल कपै चुख, पवन न इति मामले। सहा न इति दुख। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख दे मालक, हाजरा हजूर ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦਾ 76 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਨਾਲ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਹ ਦੇਹ ਨਾਲਾ ਕਪਿਆ। ਜਿਹ ਦੇਹ ਤੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਾਈ ਨੇ ਨਾਲਾ ਤੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਨਾੜੂ ਕਟਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾਈਆਂ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹ ਦੇ ਨਾਲਾ ਕਪਿਆ, ਦਾਈ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾੜੂ ਕਪਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਪੈ ਚੁੱਖ, ਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਲੇਡ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧਾਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏ,
जे मालिक दी भगती प्रभु दी सिफत सलाह तू वांझा है। आखदे ने कि जिह दे नाला कपिया जे गल कपे चुख पवन ना एती मामले। इस संसार दे झमेले तेनू ना पैंदे, साह ना एती दुख। इस संसार दे दुख तेनू ना सहारने पैंदे। जिन्हां मामलियां करके, जिन्हां दुनिया दे पदार्थां करके ते जिन्हां झमेलियां करके तेनू रब परमेश्वर दा नाम विसर गया। हालत ये हुई कि जिस मालिक ने माता दे गर्भ दे अंदर जदों कोई भी जी चाह के भी उस बच्चे की कोई सहायता नहीं कर सकता। तकरीबन जदों बच्चे ने 9 महीने माता दे गर्भ दे च रहना है, परिवार दे जी चाह करके भी उसकी कोई सहायता नहीं, केवल हरि दा सिमरन है, मालिक दी भगती है कि बच्चा माता दे गर्भ दे अंदर भी पल रहा है। जिसनों गुरुदेव कहते ने कि उत्थे जठरा अग्न है। तुसी सियाणे स्रोते सुन रहे हो। देखो जो भी मनुख खांदा है उदा खादा होया पच जाता है, क्योंकि पेट दे अंदर जठरा अग्न है। जठर अग्न करके खादा होया सारा ही पचदा है। पर उत्थे ही मालिक ने माता दे गर्भ दे अंदर बच्चे नूं रखिया हुआ है। परिवार दे जी चाह के भी उदी कोई सहायता, कोई मदद नहीं कर सकते। ते बाबा फरीद साहब आखते ने कि जिस मालिक ने माता दे गर्भ दे अंदर तेरी संभाल कीती, हरि सिमरन दे नाल, प्रभु दी भगती दे नाल जुड़िया होया मालिक माता दे गर्भ दे अंदर भी संभाल कर रहे हैं। संसार दे च आया, संसार दे इन्हां झमेलियां, संसार दे पदार्थां अंदर इतना खचित होया कि दात प्यारी विसरिया दातारा। दात चंगी लगी, दुनिया दे पदार्थ चंगे लगे, पर वो देण वाला दाता निरंकार विसर गया। ते अज बाबा फरीद साहब फिर कहते हैं कि फरीदा जिह दे नाला कपिया, जिस दिन दाई ने तेरा नाड़ू कटिया सी ना, चंगा हुंदा तेरे गल दे उपर भी थोड़ी जी ब्लेड मार देंदी। क्योंकि भगती तो वांझा संसार ते तू आके अपना सारा जीवन ही अजाई तू खुआर कर दिता। सतगुरु महाराज पावन बाणी अंदर समझाते ने, कहते ने कि देखो जदों जीव माता दे गर्भ दे अंदर है, मां जो कुछ खांदी है उदा खादा होया खून बन के भावें बच्चे नूं खुराक भी मां दे खादे होए उसके नाल खुराक ही मिल रही है। ते उस वेले बच्चा ना ही नासका तो ते ना ही मुख तो सवास लै रहा है, खून दे राही ही उसनूं सवास मिल रहे ने जो नाड़ू संबंध बनिया हुआ है। नाड़ू दे नाल ही उसनूं खुराक मिलती है बच्चे नूं माता दे गर्भ दे अंदर, ते ओ खून ही सवास भी उसनूं बच्चे नूं दे रहे ने। ते हरि दा सिमरन है जिथे माता दे गर्भ दे अंदर जीव टिकिया हुआ है। ते सतगुर आखदे ने कि माया दे अंदर गलतान होके जी तू उस प्रभु नूं विसारिया। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दी पावन बाणी जदों अमृत वेले नितनेम दीआं बाणियां पढ़दे हां ते गुरुदेव दे बचन ने कि जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया। जिस तरह की अगन उदर दे अंदर है, पेट दे अंदर है, तैसी बाहर माया। माया अगन सब एको जेही करते खेल रचाया, जा तिस भाणा ता जमया परिवार भला पाया। अगली पंक्ति है लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। जदों तक माता दे गर्भ दे विच सी, मालिक दी भगती दे नाल सिफत सलाह दे नाल जुड़िया हुआ है, सवास सवास अरदासां करदा है। पर जिवें ही संसार दे विच आया, आंदियां होइयां ही संसार दे अंदर जीव दी लिव छुटक गई, लिव टुट गई। लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया। माया ने ऐसा अमर वरताया कि वो दाता परमेश्वर भुल गया। ते गुरुदेव आखदे ने कि वो माया है कि महाराज आखदे ने कि यह माया जित हर विसर है। वो सारा ही रूप माया दा है जिसके हरि विसर गया। भावें वो परिवार है, भावें वो कारोबार है, ते भावें ये संसार है,
ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਕਿ ਹੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਦੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਾਹਾਂ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਤੇ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਔਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਚੰਤ ਜੀ ਰਚਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਨਾਵਟ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨੰ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਚੰਤ ਜੀ ਰਚਨਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨੰ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੰਤ, ਉਥੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਰਚੰਤ ਜੀ ਰਚਨਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨੰ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਅਗਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨੰ। ਕੇ ਮਹਾ ਭਿਆਨਕ ਜੋ ਅਗਨ ਹੈ, ਜੋ ਜਠਰ ਅਗਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਹਾ ਅਗਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨੰ, ਕਿ ਮਹਾ ਅਗਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਨੰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾ ਸਕਦੀ। ਉਥੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤ ਲੈ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁਖ ਤਲੈ ਪੈਰ ਉਪਰੇ ਨੇ, ਵਸੰਦੋ ਕੁਹਥੜੈ ਥਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਖ ਤਲੈ ਪੈਰ ਉਪਰੇ, ਵਸੰਦੋ ਕੁਹਥੜੈ ਥਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਉਸ ਧਣੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਰੈ ਜਿਸ ਤੈ ਨਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੂੰ ਉਦਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਹਾ ਭਿਆਨਕ ਅਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ। ਰਕਤ ਤੋਂ ਪਾਓ ਖੂਨ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪਾਓ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖੂਨ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰਗਤ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਉਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਝਾਰ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਠਰਾ ਅਗਨਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਝਾਰ, ਤੇ ਬਿਕਲ ਘੋਰ ਮਹਾ ਘੋਰ ਗੁਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤੇ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ ਅਗਨ ਉਦਰ ਬਝਾਰ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਗੁਬਾਰ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੂੰ ਨਾ ਜਲੈ, ਜੇ ਹਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਨ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਹਾ ਘੋਰ ਗੁਬਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾ ਘੋਰ ਗੁਬਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਮਹਾ ਭਿਆਨਕ ਅਗਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਲਿਵ ਛੁਟਕ ਗਈ, ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਬੱਚਾ ਜੇ ਰੋਏ ਨਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤ ਦੀ ਜੋ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਵੇ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰ ਗੁਬਾਰਾ। ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਇਆ ਲਿਵ ਛੁਟਕ ਗਈ। ਰੋਵੇ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰ ਗੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਰੋਵੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ। ਬੱਚਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ ਛੁਟਕ ਗਈ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਗਾਵੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਧਾਈਆਂ ਹੁਣ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹਰੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਵਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਰੋਵੇ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰ ਗੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਰੋਵੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਗਾਵੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਉਧਰੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਕਿ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਚਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ 10 ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਪੰਜਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਾਮ ਚੇਟਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਵੇਂ ਸੰਝ ਕੀਆ ਕਰਵਾਸ, ਸਤਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਰਨਾਸ, ਅੱਠਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਧੋਲੇ ਉਭੇ ਸਾਹ, ਹੁਣ ਧੋਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਧੋਲੇ ਉਭੇ ਸਾਹ, ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੋਆ ਸਵਾ, ਤੇ 10ਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਬਸ ਇਹ 10 ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਅਵਸਥਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾਈ ਨੇ ਨਾੜੂ ਕਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਲੇਡ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ,
ਪਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ, ਪਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਹਿਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। 4 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਵ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗਰਭ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ। ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਖਾਣੈ ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਨਾ ਮਰਜਾਤ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ ਬਹੁੜ ਜਾਸੀ ਨਾਂਗਾ। ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵਟੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ ਜੜੇ ਪਾਸ। ਕੋਹ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਪਰ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਮਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਹੋਏ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ। ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜੋ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਪਰ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਜੋ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਂ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਭਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਹੋਏ ਸਪੂਤ ਕਾਹੇ ਧਨ ਸੰਚੇ, ਹੋਏ ਕਪੂਤ ਕਾਹੇ ਧਨ ਸੰਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੰਚਨੇ, ਆਪੇ ਕਮਾ ਲਏਗਾ। ਜੇ ਕਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੰਚਨੇ, ਜਿਤਨਾ ਸੰਚ ਰਹੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਪਾਪ ਕੀ ਸੋਤੀ ਜੈ ਭਈਆ ਬਿਆਬੀ ਭੇ, ਚੌਥਾ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇੜ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਿਵ ਛੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ। ਧਿਆਨ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
महाराज आखदे ने कि दूजे पैरे रहन के वणजारिया मित्रा विसर गया ध्यान, हाथों हाथ नचाइए वणजारिया मित्रा जूं जसदा कर कान। हाथां दे विच बच्चे नूं इवें नचाया जांदा है जिवें जशोदा जी दे घर विच कृष्ण जी नूं कोई एक हाथ ते लैंदा फिर दूसरा हाथ च लैंदा है। सारे घरां दी हालत यही है। मात कहे सुत मेरा चेत अचेत मूड़ मन मेरे अंत नहीं कचकेरा। कदे एक दे हत्थां दे बच्चा नचदा है, कदे दूसरे दे हत्थां दे च नचदा है। मुबारक है, रब दी दात है। पर ध्यान मालिक दे चरनां दे नाल प्रभु दे नाम दे नाल जुड़िया रहे। हथों हथ नचाइए वणजारिया मित्रा जूं जसुदा कर कान। हुण तीजे पैरे अंदर गुरदेव आखते हैं कि तीजे पैरे रहन के वणजारिया मित्रा धन जोबन स्यों चित। जवानी की अवस्था है तो सच्चाई है कि जवानी की अवस्था अंदर जीव नूं परिवार भी विसर जाता है, जीव नूं संसार ही विसर जाता है। उसका ध्यान केवल धन और जोबन दे विच है। उन्होंने अपनी जवानी का ही बड़ा मान है कि मेरे वर्गा कौन ताकतवर है, मेरे वर्गा किहड़ा बलवान है, ते धन का हंकार। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने ते तू तक है गुरुदेव आखदे कि धन जोबन प्रभता कै मद में ऐनिस रह दीवाना। धन जोबन तो भाव जवानी और प्रभता, कोई प्रभता मिल गई, कोई उच्चा ओहदा मिल गया, इन्हां दे विच ही दीव दीवाना हो रहिंदा, किसी की गल सुन के राजी नहीं है। पर सतगुरु महाराज आखदे ने जे मालिक की कृपा रब की रहमत होए, जे माता के गर्भ से जुड़िया हुए संसार दे जाके दातां दे नाल नहीं उस देण वाले दातार नाल जुड़ो। धन गुरु कलगीधर पातशाह सच्चे महाराज जो अपनी पावन बाणी अंदर लिखते ने कि चित ना भयो हमरो आवन कै चुभी रही सुत प्रभ चरणन में तिन प्रभ जब आयस मोह दिया तब हम जन्म कलू में लिया। गुरुदेव आखदे मेरा चित नहीं सी करदा पर तिन प्रभ जब आयस मोह दिया, जो प्रभु ने मैनू आयुष दिता हुक्म किया तब हम जन्म कलू मैं लिया, तामे जन्म संसार दे विच मैं आया। ते धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज का चित संसार दे विच आके भी टुटिया नहीं, वो लिव टुटी नहीं। भावें सतगुरु महाराज पटना साहब की धरती उपर पहली उम्र गुजारी तकरीबन 5 से 6 साल, अगला समा आनंदपुर साहब गुजारिया तां भी लिव नहीं छुटकी। भावें पाउंटा साहब की धरती पर रहे, इत्थों तक कि 2 साहिबजादे चमकौर के अंदर शहीद हो गए तां भी लिव नहीं छुटकी। 2 साहिबजादे सरहंद के नीहां दे चुणे गए तां भी लिव नहीं टुटी। ते वो दरवेश ही हो सकता है जो माछीवाड़े के जंगलों के विच पिंड का सराणा लैके आखदा है कि मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन नाग निवासां दे रहना। ये दरवेश ही हो सकता है, उसकी लिव टुटकी नहीं, लिव तो अजे भी बरकरार है। ते अज बाबा फरीद साहब आखदे ने कि जे जन्म लैंदियां बच्चे दा नाड़ू दा ही ने कटिया, जे संसार के पदार्थों में इवें गर्क होना है तो चंगा हुंदा कि उहदे गले के उपर ही थोड़ी जी ब्लेड मार देंदी। हुण ये निराशावादी की गल नहीं। बाबा नानक का जदों प्रकाश होया तलवंडी धरती पर ते दौलतां दाई आई सी। दौलतां दाई ने सब तो पहला गुरु नानक सच्चे पातशाह के दर्शन किए ते बाबा नानक रोंदे हुए नहीं हसदे हुए आए। इतिहास तो आप जानू हो, क्योंकि इत्थे रोवे रतन गवाए के माया मोह अंधेर गुबारा नहीं है। इत्थे ते माता के गर्भ दे विच भी ध्यान है ते संसार दे विच ध्यान परमात्मा दे नाल है। गुरु नानक सच्चे पातशाह के दर्शन किए सब तो पहला दौलतां दाई ने। ते जदों मुखड़ा देखिया बाबे नानक दा हसदा खिड़दा होया, जो बाहर आए सारा कारज करके नाड़ू की सेवा करके
ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਦੌਲਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮਠਿਆਈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਜਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਉਹਨੇ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦੌਲਤਾਂ, ਪਰ ਦੌਲਤ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਖਣਗੇ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਹ ਦੇ ਨਾਲਾ ਕੱਪਿਆ, ਜਿਦਨ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਸੀ ਨਾੜੂ ਕਟਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਗਲ ਕੱਪੈ ਚੁੱਖ, ਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲੇਡ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਐ ਦਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ RAM ਰਾਜੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ RAM ਰਾਜੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਢੇ ਕੱਚਿਆ। ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਭੂਏ ਭਾਰਥੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਭੂਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਤੀ ਪਰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਵਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਫਟਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਂਝ ਹੀ ਭਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਫਟਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕਦਾ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਾ, ਜਿਹ ਦੇ ਨਾਲਾ ਕੱਪਿਆ, ਜੇ ਗਲ ਕੱਪੈ ਚੁੱਖ। ਪਵਨ ਨ ਇਤੀ ਮਾਮਲੇ, ਸਾਹਾ ਨ ਇਤੀ ਦੁੱਖ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ ਵਸ ਜਾਣ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ।